دوستانی عزتمند، هواداران رشته کشتیگیری، بعد از چند لحظه رقابت‌های حکومتی جمهوری تاجیکستان اوین و کشتیگیری در گریم رقمی یک برگزار می‌گردد. آخرین نهایی وزن تا 78 کیلوگرم را داوران ذهنی حکمی می‌نماید. داوری بالای گیریم داور درجه بین‌المللی نماینده منطقه ختلان خسروشاه شایب. داوری کنجی داور درجه بین‌المللی داوری درجه بین‌المللی خسرو شایف از شهر کولاب، سمندری محمدی داور کنجی از ناحیه تاجیک‌آباد، алибек дилшодзода аз ноҳияи ҷаббор расулов. доварон муаррифӣ шуданд, ҷойҳои худро ишғол мекунанд ва мо ба марҳилаи ниҳоӣ расидем. 4 рақобати дигар боқӣ мондааст. инҷо наҳорӣ дар толори бошукӯҳ, нони қоқ бо чой, таъмаш аз даҳо таомҳои арзандаи дигар болотар аст. дар ҳамин лаҳзае ки мухлиси ашадӣ менишинаду аз ибтидо то ба лаҳзаи охирин рақибонро, ҳарифонро, паҳлавононро, арзандаҳоро инҷо ҳам тамошо мекунад. бедакун таваҷҷӯҳ мекунем ба маърифӣ. ин чеҳра Қоим Шукронов, варзишгари маҳбуб ва номошнои Тоҷикистон дар вазни 78 кило. хеле ҳам истеъдоди воло дошт ва арзандаҳоро дучори шикаст кард ва ба ин марҳила омад ки ҳалолаш буд. акнун чӣ кор мекунад бо қаҳрамони ҷаҳон? ба чеҳрае ки маърифиаш мекунем, ин Муҳаммад Шариф Наҷмиддинов, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, қаҳрамони ҷаҳон дар риштаи гӯштини самбо миёни ҷавонон аз ноҳияи Файзобод. хеле ҳам дар ҳамин вазн 34 нафар муддаӣ талошу такопуву тараддуду ташвишҳои зиёд доштанд ва арзандаҳо ба ин давр омаданд. кадоме аз инҳо ба суфраи зафар мебарояд ва медали тиллоро моли худ мекунад. ёдовар бояд шуд ки имсол дуюмин чемпионати осиё оид ба гӯштингирӣ баргузор мешавад. дар назараш ё дар Арабистони Саудӣ ё дар Тайван. ин барои мо бузургтарин саҳафот дар гӯштини аҷдодӣ хоҳад буд ки берун аз Тоҷикистон баргузор мешавад. аввалин барои сутун ё бо истилоҳи упор мегӯянд гузоштан паҳлавони сафедпӯшро довар огоҳӣ дод. хусрав шоев муҳаммад Шариф Наҷмиддинов, инҳо чанд бор рӯбарӯ шуда ҳастанд, рӯбарӯ шуданд дар марҳилаҳои асосии сабқатҳо. ой, хеле бо суръат. ана инро гӯштингирӣ мегӯянд. мухлисон ҳам аз ин лаҳазот ҳаловат мебаранд. огоҳӣ ба муҳаммад Шариф Наҷмиддинов. акнун раванди талош якбори дигар нишон медиҳад ки бале, чеҳраҳои мондагор бояд бисёр ҳам дилпурона ва аз рӯи ҳамон оинома амал кунанд. мухлисоне ки мебинем, чун гуфтем ки на субҳона гуфтанд ва на хӯроки нисфи рӯзӣ. барростӣ бисёр ҳам як самимият. ана ҳамин мӯйсафеде ки бобои муҳаммадӣ ном дорад, дар кулли мусобиқаҳои гӯштингирӣ ҳозир аст. дар суғду, дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшону, дар Рашту, дар Лахшу, дар кадом минтақае ки гӯштингирӣ бошад, ҳам дар ҷудо, ҳам дар самбо ва гӯштини миллиро бештар пазироӣ дорад.
الکی این چهره رو ما خیلی خوب میشناسیم. اگر اون نباشد ما از نبودن اون نفوذی مسابقه رو حتی میتوانیم که معین کنیم. این خوب است. فضا هم خیلی فضای ایدانه شد در این روز و کارگردان هم این چهره را دریافتند. براستی بابای محمدی 76 ساله همه سبقت‌های پهلوانان را خوب تماشا میکند و درباره همه آنها معلوماتی بیشتر دارد. این حرکت بدن است. واقعا هم خیلی یک کوشش جالب و جذاب و دیدنی رو هم اینجا قایم شکرانوف منظور کرد. سفید پوشی عزیزی میدان خیلی هم هنرش خوب درخشید. حالا این خاتمه کار نیست. قهرمان جهان چی کار میکند؟ سبز پوش. شکرانوف یک بار دیگر به اصول سریکیت رجوع کرد. شکرانوف هم دیگر بار توجه میکند و باز هم دو بار در 17 ثانیه دو حرکت خیلی خوبی خود را هم اینجا نشان داد. محمد شریف نجمیدینov در مرحله نیمه نهایی ابوبکر باقیوف را دچار شکست کرد و قایم شکرانوف میرزا جمیل رمضانوف را که اینها چهره های نمایان و ارزنده هم بودند. خیلی ورزشگران شهرتیار شناخته در همین وزن، در وزن 78 کیلو به حساب می روند. سید رحمان قادیروف در دیداری که پیشتر با این ورزشگر انجام داد و قایم شکرانوف امروز واقعا هم ارزنده بودن خود را تا به این مرحله نشان داد، تا به این لحظات. میرزا جمیل رمضانوف در دوره بعدی بود از ابوبکر، چون گفتیم که ادامه سبقت را اکنون اندک توقفی ما هم به خاطر باز مشخص کردن رقیبان این پهلوانان در مرحله بعدی از باقی نیست. بیاد ببینیم که کار چگونه صورت میگیرد. کمتر از 3 دقیقه دیگر قایم پی صف است. حالا هم محمد شریف نجمیدینov فرصت داشت. یک حرکت خیلی با سرعت سریع کتف رو اینجا منظور کرد، موفق نشد. حالا هم شدت دیگر میگیرد. باز هم وقت سپری گردد، همان قدر باز هم هیجان و تلاش ها بیشتر خواهند گشت. قایم ببینید که حلوق رو چگونه استفاده میکند. وابسته از موقع خیلی خوب دفاع کرد. وضعیت خیلی مشکل رو شکرانوف رفع نمود. محمد شریف هم عین مدعا بود. حلوقش، حرکتش، استفاده عملهایش هم باز از بالا میقپد. خوبتر می شود، وضعیت مرکبتر می گردد برای قایم شکرانوف. نیست. داور چی میگوید؟ بسیار لحظاتی مشکل. نوار تکراری رو من فکر میکنم دیدنش بسیار مهم است. بسیار بسیار بسیار. اما در لحظه آخرین قایم خود را ببینید که فکر میکنم، نمیدونم، اگر من گویم که نیست، این فکری من است. ندیدم. خیلی جالب بود، خیلی هم عملی خوب بود. از بالا قپیدن، جذب شدن، نزدیک کردن، به هم آمدن، تلاش کردن و همین حالت رو به وجود آوردن خیلی هم شایسته بود.
کتفش رسید یا لحظه نرسیدن، این از نوار تکراری دیگر باره هم نیست. سلامت باشید. دیدید انا همین نقاطی که مورد توجه بود در حقیقت هم حل خود را یافت و این اندیشه ما باطل نبرآمد. با پیش هر دو ارزندن، هر دو قشنگ، هر دو هم پای در پای حرکت های جالبی دو طرفه دارند. راست چپ، چپ راست. اکنون رؤوف حکومتوف دستوری الهیده میدهد با محمد شریف نجمیدینوف. اوی بدن بدن ای بسیار هم سریع وقت محمد شریف نجمیدینوف امتیازی خیش رو برابر کرد. برابر شد. هر دو بدن دارن. امتیازی اول گشتینگیری رو هر دو به دست آوردن. یک دقیقه دیگر. بدن آخر نقشی الهیده دارد در معرفی غالب این دور. این رو هم باید قایم شکران و به نوبت گیرد. سرعت نیروسنجیش رو تیزاند اگر خواهد که در سفره ظفر باشد. دستی راستش رو گرفت، یک طرف حرکت کرد با اصول سری کتف که کامیاب نشد. این مربی هست که گشتین ملی گشتینگیری می آموزاند و هم دهه خود رو که از ناحیه دروازه است توصیه می دهد. همین طور هم هست. فضا خیلی فضای جالب و عبرت بخش و ادانه شد. در روز قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پهلوانان برومند مملکت در 4 وزن، من فکر میکنم بعد از امر داور بود، بعد از امر داور شهباز سید ابراروف چند تن از پهلوانان دیگر. شهباز چرا به میدان نبرآمد؟ ما درباره این چهره هم دیروز اندک معلومات پیدا کردیم که حالا هم آسیبش درست نشده است، یعنی وضع سلامتیش چندان خوب نیست و توقف میکند و شاید بعد از یک ماه دیگر نیروسنجی ها رو در میدان گشتینگیری شروع کند. اما اکنون باز هم نجمیدینوف فشار آوری رو بیشتر کرد. سه دو یک. اکنون شکرانوف از مدال طلا محروم شد. نجمیدینوف یک امتیازی بدن را که صاحب شد اضافه دست بالا گردید. قایم هم براسی بسیار جوانی با استعداد هنری ارزنده نشان دادن. هر دو افتخار ما هر دو. اگر فرصت و امکانیت ها باز هم فراهم شود جهت مالیوی هر دو به قهرمانی آسیا می روند. بله سعادتمندی به هر دو می خواهیم.